کراچی میں برسات سے خنکی میں اضافہ اور موسم خوشگوار ہو گیا۔ مختلف مقامات پر نکاسی آب کے مسائل کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ انتظامی اقدامات مخصوص مقامات تک محدود نظر آئے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ شہر کائت میں موسم خوشگوار ہو گیا۔ صبح سے وقفے سے جاری بارش سے شہری ہاف ڈے تعطیل کے بعد خوب محظوظ ہوتے رہے۔ شہر میں نکاسی آب کے مسائل سے نمٹنے کے لیے انتظامی اقدامات مخصوص مقامات تک محدود نظر آئے۔ برسات کے دوران لائٹ ہاؤس نالے کی صفائی، میٹروپول، شارع فیصل سمیت دیگر مخصوص مقامات سے مشینری کے ذریعے نکاسی آب کے مسائل سے نمٹنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ میئر کراچی کی سخت ہدایتیں اور ہم سب ہر جگہ وزٹ بھی کر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں۔ ہماری مشینری، کے ایم سی کی مشینری، کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی مشینری، وہ ان کے اہلکار ہر جگہ موجود ہیں۔ شہر میں تھوڑی سی برسات کے دوران ہی گٹر ابلنے سے صورتحال مزید خراب ہو گئی۔ رہائشی علاقوں، کمرشل مقامات اور مارکیٹوں میں بارش کے پانی کے ساتھ گندا پانی بھی جمع ہو گیا۔ شہر کے نشیبی علاقوں میں برسات کے بعد پانی کھڑا ہو جانے کے باعث شہریوں کو سخت مشکلات کا سامنا رہا۔ علاقائی سطح پر اقدامات نہ ہونے کے باعث شہری اپنی مدت آپ درپیش مشکلات سے نبرت ازما نظر آئے۔ اور ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ گلیات کی چوٹیوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ وادی تیرہ میں شدید برف باری کے باعث رابطہ سڑکیں بند ہو گئیں۔ ضلع باغ اور اطراف کے پہاڑ بھی برف سے ڈھک گئے ہیں، جبکہ مالم جبہ کے گرد و نواح میں شدید بارش ہوئی۔ پاک فوج کے جوانوں نے مسافروں کو ریسکیو کیا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ وادی نیلم کے علاقے 8 مقام میں بارش اور شاردہ کیل گریس ویلی میں برف باری، سردی کی شدت میں اضافہ۔ لواری ٹنل، کالام اور مالم جبہ کے گرد و نواح میں بھی شدید برف باری۔ پاک فوج کے جوانوں نے برف میں پھنسے مسافروں کو ریسکیو کیا، کھانے پینے کی اشیاء اور ادویات مہیا کی۔ چمن میں درکوزک کی پہاڑی سلسلے پر برف باری کا سلسلہ گزشتہ شب سے جاری۔ سردی کی شدت بڑھ گئی۔ برف باری سے قومی شاہراہ بند، NH1 کی مشینری شاہراہ کو کھولنے میں ناکام ہو گئی۔ گلیات کی بالائی چوٹیوں پر برف باری کا سلسلہ وقفے سے جاری۔ ایوبیہ، نتھیا گلی، ڈونگا گلی اور چھانگلہ گلی میں بھی برف باری، سیاحوں کی گاڑیاں پھنس گئیں۔ ریسکیو آپریشن جاری، متعدد افراد محصور ہو گئے۔ باڑیاں، خیرہ گلی اور مری میں بارش کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ سیاحوں کی بڑی تعداد برف باری دیکھنے گلیات پہنچ گئی۔ خیبر کی وادی تیرہ میں برف باری سے رابطہ سڑکیں بند ہو گئیں۔ مکینوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا۔ پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ سردی کی شدت میں اضافہ، جبکہ معمولات زندگی بری طرح متاثر ہو کر رہ گئے۔ آزاد کشمیر کے ضلع باغ اور اس کے مضافاتی علاقوں میں برف باری کے باعث رابطہ سڑکیں مکمل طور پر بند ہو گئی۔ دیر بالا اور سوات کے علاقوں میں بھی برف باری کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کون بنے گا وزیر اعظم، شہباز شریف یا عمر ایوب؟ وزیر اعظم پاکستان کا انتخاب 3 مارچ کو ہوگا۔ نون لیگ کے شہباز شریف اور سنی اتحاد کونسل کے عمر ایوب کے درمیان مقابلہ۔ کاغذات نامزدگی آج دن 2 بجے تک جمع کروائے جا سکیں گے اور دوپہر 3 بجے تک واپس لیے جا سکیں گے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں، وزیر اعظم کا انتخاب کب ہوگا؟ نون لیگ کے شہباز شریف اور سنی اتحاد کونسل کے عمر ایوب کے درمیان مقابلہ ہے۔ دوپہر 3 بجے تک کاغذات نامزدگی واپس لیا جا سکیں گے۔ کاغذات نامزدگی آج دن دوپہر 3 بجے تک جمع کروائے جا سکتے ہیں اور وزیر اعظم کے لیے شہباز شریف اور عمر ایوب کے درمیان ایک مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ تو کون بنے گا وزیر اعظم، اس کا فیصلہ 3 مارچ کو ہوگا۔ وزیر اعظم پاکستان کا انتخاب 3 مارچ کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں ہوگا۔ جن عہدوں کے لیے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان طے نہیں ہوا، امید ہے وہاں MQM کو موقع ملے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا گورنر سندھ کے حوالے سے ہونے والے سوال پر یہ جواب دیا گیا۔ ہمارا کسی شخص پہ کوئی ایسی بات نہیں، ضرور ایسے کچھ عہدے ہیں، ایسے کچھ جو کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہمارا بات چیت پہ ہوئے ہیں کہ ہم میں سے کہاں ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں گے، کہاں نون لیگ کے لوگ ہوں گے۔ اس پہ جن ایریاز پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے بات کیے ہیں وہاں اوبیسلی صرف یا نون لیگ ہوگا یا پیپلز پارٹی ہوگا، لیکن جو ہمارا جن جگہوں پہ ہم نے بات نہیں کی یا جہاں ہم نے نون لیگ کے ساتھ کوئی طے نہیں کیا تو وہاں اکوموڈیٹ ہو جائے گا۔ قومی اسمبلی میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب، مسلم لیگ نون کے ایاز صادق 199 ووٹ لے کر اسپیکر منتخب ہو گئے۔ سنی اتحاد کونسل کے ملک محمد عامر ڈوگر 91 ووٹ لے سکے، جبکہ پیپلز پارٹی کے امیدوار غلام مصطفیٰ شاہ 197 ووٹ لے کر ڈپٹی اسپیکر منتخب ہو گئے۔ اجلاس کے دوران ہنگامہ آرائی بھی ہوتی رہی۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔
नारेबाजी और हंगामा राय से भरपूर कौमी असम्बली का इजलास। सरदार अयाज सादिक कौमी असम्बली के 23वें स्पीकर, गुलाम मुस्तफा शाह डिप्टी स्पीकर मुंतखब। JUIF, BNP और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। स्पीकर के लिए 291 वोट कास्ट किए गए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार सरदार अयाज सादिक को 199, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर को 91 वोट मिले, जबकि 1 वोट मुस्तरद हुआ। सबकदोश होने वाले स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने मुंतखब स्पीकर से हल्फ लिया। अपने इब्तदाई कलमात में अयाज सादिक ने सबको साथ लेकर चलने का ऐलान किया। मेरी हुकूमती और अपोजिशन के बेंचों से गुजारिश है, इख्तलाफ ज़रूर करें क्योंकि इख्तलाफ जमहूरियत का हुस्न है। हुकूमत और अपोजिशन गाड़ी के 2 पहिए हैं। इन दोनों को साथ बिठाना और साथ चलाना और मुशावर करना मेरी जिम्मेदारी होगी। नशिस्त संभालने के बाद स्पीकर अयाज सादिक ने डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात का ऐलान किया। इस दौरान नारेबाजी भी होती रही। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार गुलाम मुस्तफा ने 197, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जुनेद अकबर खान ने 92 वोट हासिल किए। इजलास के दौरान तारिक बशीर चीमा ने खुफिया रायशुमारी के कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करते हुए अपना वोट कैमरे के सामने दिखाया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर ने कहा कि अगर फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा आता तो मेरे वोट 225 होते। ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन थी, ये सिलेक्शन ऑक्शन के जरिए की गई। वोट डालने वालों के मैंडेट का ना एहतराम किया गया, ना लिहाज किया गया। अगर फॉर्म 45 के मुताबिक इस ऐवान में नतीजा आता तो मेरे वोट 225 होते। ये इलेक्शन नहीं था, ये सिलेक्शन थी और ये सिलेक्शन ऑक्शन के जरिए की जा रही थी। ये ऑक्शन थी। वोट डालने वालों के मैंडेट का जहां ना लिहाज किया गया, ना एहतराम किया गया, ना उनकी उस वोट की ताकत के मैंडेट को तस्लीम किया गया, बल्कि जिन्होंने वोट गिने, अगर यही ड्रामा करना था तो इस कौम का 50 अरब रुपया खर्च करने की क्या जरूरत थी। हमारी जीती हुई सीटों का मैंडेट वापस किया जाए। मेरा आपसे मुतालबा है, कल का ये सेशन ताज़ियती सेशन था, ये तारफी सेशन नहीं था, ये ताज़ियती सेशन था। मेरे समेत इस ऐवान में इन मेंबरान में से कोई ऐसा मेंबर नहीं है जिसमें कम से कम 10 पर्चे ना हो, कम से कम 10 मुकदमात ना हो। निसार मैं तेरी गलियों पे है वतन कि जहां चली है रस्म कोई ना सर उठा के चले। निसार मैं तेरी गलियों पे है वतन कि जहां चली है रस्म कोई ना सर उठा के चले। कोई तो चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्मो जान बचा के चले। बने हैं अहले हवस मुद्दई भी और मुनसफ भी खुद। बने हैं अहले हवस मुद्दई भी और मुनसफ भी खुद। किसे वकील करें, किससे मुनसफी चाहें। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला मुंतखब हो गए। अली अमीन ने 90 वोट हासिल किए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल अपोजिशन और मुस्लिम लीग नून के रुकन डॉक्टर इबादुल्लाह ने 16 वोट हासिल किए। असेंबली में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने क्या कहा, अभी देखिए। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के इंतखाब के लिए असम्बली का इजलास स्पीकर बाबर सलीम स्वाति की ज़ेर सदारत हुआ। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए वोटिंग हुई। आज़ाद उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर ने 90, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर इबादुल्लाह ने 16 वोट हासिल किए। नौ मुंतखब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का अपने पहले खिताब में कहना था कि हमारी जमात के साथ होने वाले जुल्म का अजाला किया जाए। पार्टी से निशान लिया गया। लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है, फील्ड ही नहीं दी गई। मैं लेवल प्लेइंग फील्ड तो छोड़ दे, हमें तो फील्ड में आने भी नहीं दिया गया। मैं शुक्रगुजार हूँ उस सारी अवाम का जिसने हक और सच का साथ दिया, इमरान खान को वोट दिया, पख्तूनख्वा की अवाम का, अपने हल्के की अवाम का, कि उन्होंने हमारी गैर मौजूदगी में हमारा इलेक्शन लड़ा, हमें कामयाब किया। अली अमीन का कहना था माशी हालात खराब हैं, कोई कर्जा नहीं लेंगे, टैक्स के पैसे चोरी करने वालों पर हाथ डालेंगे। माशी हालात जिस तरह पूरे पाकिस्तान के आपके सामने हैं, वैसे ही हमारे सूबे के भी आपके सामने है। हमारे पास जो पोटेंशियल सेक्टर्स हैं उनमें हमने काम कर रहे हैं, अपने पाँव पे खड़ा होना है। कर्जे लेकर कभी कौमें नहीं बनती। अली अमीन का कहना था कि हमारे लीडर ने पाकिस्तान की बात की। हमारा लीडर सही कहता था कि हम आज़ाद नहीं गुलाम हैं। कौन बनेगा वज़ीर आज़म, शहबाज शरीफ या उमर अयूब? वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इंतखाब 3 मार्च को होगा। नून लीग के शहबाज शरीफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब के दरमियान मुकाबला। कागजात नामजदगी आज दिन 2 बजे तक जमा करवाए जा सकेंगे और दोपहर 3 बजे तक वापस लिए जा सकेंगे।
अहम खबर से आपको आगाह करें, वज़ीर आज़म का इंतखाब कब होगा। नूली के शहबाज शरीफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब के दरमियान मुकाबला है। दोपहर 3 बजे तक कागजात नामजदगी वापस लिया जा सकेंगे। कागजात नामजदगी आज दिन दोपहर 3 बजे तक जमा करवाए जा सकते हैं और वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ और उमर अयूब के दरमियान एक मुकाबला होने जा रहा है। तो कौन बनेगा वज़ीर आज़म, इसका फैसला 3 मार्च को होगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इंतखाब 3 मार्च को कौमी असम्बली के इजलास में होगा। जिन ओहदों के लिए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान तय नहीं हुआ, उम्मीद है वहां MQM को मौका मिलेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गवर्नर सिंध के हवाले से होने वाले सवाल पर यह जवाब दिया गया। हमारा किसी शख्स पे कोई ऐसी बात नहीं, जरूर ऐसे कुछ ओहदे हैं, ऐसे कुछ जो कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान हमारा बातचीत पे हुए हैं कि हम में से कहाँ हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग होंगे, कहाँ नून लीग के लोग होंगे। इस पे जिन एरियाज पे पीपल्स पार्टी और नून लीग ने बात किए हैं वहाँ ऑब्वियसली सिर्फ या नून लीग होगा या पीपल्स पार्टी होगा। लेकिन जो हमारे जिन जगहों पे हमने बात नहीं की या जहाँ हमने नून लीग के साथ कोई तय नहीं किया, तो वहाँ अकोमोडेट हो जाएगी। कौन बनेगा वज़ीर आज़म, शहबाज शरीफ या उमर अयूब? वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इंतखाब 3 मार्च को होगा। नून लीग के शहबाज शरीफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब के दरमियान मुकाबला। कागजात नामजदगी आज दिन 2 बजे तक जमा करवाए जा सकेंगे और दोपहर 3 बजे तक वापस लिए जा सकेंगे। अहम खबर से आपको आगाह करें, वज़ीर आज़म का इंतखाब कब होगा। नूली के शहबाज शरीफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब के दरमियान मुकाबला है। दोपहर 3 बजे तक कागजात नामजदगी वापस लिया जा सकेंगे। कागजात नामजदगी आज दिन दोपहर 3 बजे तक जमा करवाए जा सकते हैं और वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ और उमर अयूब के दरमियान एक मुकाबला होने जा रहा है। तो कौन बनेगा वज़ीर आज़म, इसका फैसला 3 मार्च को होगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इंतखाब 3 मार्च को कौमी असम्बली के इजलास में होगा। जिन ओहदों के लिए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान तय नहीं हुआ, उम्मीद है वहां MQM को मौका मिलेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गवर्नर सिंध के हवाले से होने वाले सवाल पर यह जवाब दिया गया। हमारा किसी शख्स पे कोई ऐसी बात नहीं, जरूर ऐसे कुछ ओहदे हैं, ऐसे कुछ जो कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान हमारा बातचीत पे हुए हैं कि हम में से कहाँ हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग होंगे, कहाँ नून लीग के लोग होंगे। इस पे जिन एरियाज पे पीपल्स पार्टी और नून लीग ने बात किए हैं वहाँ ऑब्वियसली सिर्फ या नून लीग होगा या पीपल्स पार्टी होगा। लेकिन जो हमारे जिन जगहों पे हमने बात नहीं की या जहाँ हमने नून लीग के साथ कोई तय नहीं किया, तो वहाँ अकोमोडेट हो जाएगी।